这次的旅行呢，我们是从槟城自己驾车一路往北进入泰国，然后直到汉奈的机场，再搭 domestic flight 到 Bangkok。为什么呢？因为 domestic flight 比较便宜咯。记得进泰国之前，你们一定要打满你的油，因为泰国的油是很贵的。现在阳光照在我的皮肤 ，like sun kiss， 然后这样的风景，然后这样的气氛，这样的 vibe， 真的是，哇 ，so pretty！This is Thai，welcome to Thai， 哇，真的是，它是一个很不错的开始。A few moments later. So we reached Hatnai. So how's your journey at the countryside? Journey at the countryside is very short. Not bad. Not bad. Google Map 带我们荷兰，可是还不错的荷兰，不错啦，它的风还不错，真的风景是 very good. 很 chill， 很 vibe， 很有度假的感觉，逃离城市。Relax. 我们从槟城大概是1点45分这样出发，所以我们 go through 了几个地方，到了巴朗巴萨 border， 然后现在进到了汉奈，用了大概5个小时 ，5 hour drive. So in the middle we have stopped by to release some pressure, What pressure? water pressure. Okay, go. 哎，有一个小咖啡 ，so cute。我要买，认真。哦，不了啊。过了 OK。晚餐，小晚餐。我们在7-11里面找点晚餐吃。泰国7-11还是很多东西可以买，还是很爽。不是这个。找 pork burger 呢 ？Yes。喜欢的 pork cheese。对，这点 cheese。Pork。Not bad. Yeah, let me try this. Spaghetti, Chicken spaghetti with tomato。来泰国当然要吃 pork 啦，吃 chicken。那我们买了2样水，牛奶应该是豆水，紫菜零食 chocolate soft cake。说这是我们第一次在泰国的 7-Eleven 吃晚餐。order 了一个 grilled spicy sauce burger, pork burger with bacon and cheese， 普通的炒饭，这样子一条好的，参加那个 sauce。已经按了，所以我们现在刚吃饱，然后我们现在，哎，你看它天色，哇，好漂亮啊 ！Such a beautiful day。这是我们第一次在泰国的 7-Eleven 在里面吃饭 ，which is a very new experience for us. It's very normal 啦，actually 来在台湾啊也是有这种service， 这种 service， KL 可能有一些也是有KL 也是有，只是我觉得啊，好特别，然后它东西感觉不一样。然后它东西很好吃。所以现在我们是 on the way 要去机场，我们的 flight 是8点45分，现在已经是6点半，所以我们现在刚刚好时间，现在过去。Rushing airplane time。哇，我们真的是 last minute 了。在Hanoi International Airport on the way 去 check in 我们的2个 baggage。刚才我们的 baggage 是有点过重，所以我们调整了一下，所以现在 OK 了，准20 kg。现在我们准备去 check in 我们的 baggage。原来 Hanoi Airport 在 check in 过后是需要自己拿着 baggage 去到最左边的 counter 做 baggage screening。我们去的时候呢，刚好没有人，所以一下子就搞定了。
我们刚刚加了一个10 kg 的 baggage 进我们的 flight，因为我们现在已经因为我们现在，我们买的机票还是有送一个人10 kg，之前我们连去的哦，我们都20 kg 过一点。所以我觉得我们还是买比较好。我 sister 已经 check in 我们了，所以我们不能做一些 modification 对我们的机票，所以我们只能去他的 counter。对可是我们是提早买的，我们不是说当场才中罚款那一种。如果是当场的话会比较贵。你来泰国那里可能不来到买， Bangkok 可能不买不可能不买了，你一定会要买，所以我们就现在当场直接 set 了。Attention please. Thai Lion Air, flight SL7212 Don Mueang is now boarding at gate 5. Please board at gate 5. Thank you. Sorry, welcome on board together, right? Thank you. Everything right? Now we boarding. So we are boarding on the Okay. Thai Lion Air. Yeah. ขอบคุณค่ะ thank you bye ขอบคุณค่ะ对我们终于到了。对感觉在 Bangkok 哇，感觉怎样在机场没有感觉，出去外面看到那个城市就不一样。都没有人完了，快了。海里真快很快耶好快啊！完了，真的很快我第一次这样吃嘛好了，你给他推啊！我到那边。还谁要死现在是在一个 ticket vending machine to buy ท่าน the ผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อความปลอดภัยในขณะใช้บันไดเลื่อนโปรดจับรางวัลได้ขอบคุณค่ะ 我们的目的地。So 你首先按这一个，它就变成英文了。然后你现在在这一个站，然后我们的目的地呢是这个邦苏 Grand。所以我们按这个大站，然后按这个 ticket quantity， 你几个人呢？然后它就会 show 你2个人66块。So 你 just insert the money here。So 再给你2粒多个才你的 balance 咯。So we're done。And let's go to our train station。感觉怎样？很在 KL 啊，其实很简单了。要更快一点。完全就是 KL。我终于看到你了！哇，我们在 Google Map 看到那个名字终于出现在你面前，很快，恐怖！你看把你踢出来也是，我完全把你踢出来，太恐怖了！你看，几块啦！没有，来我们来早点到我上。到那个猛男餐厅，really active。哇，麻辣椒好吃哎！猜到零花的，很难做啊，工难做，要射要会跳舞。哎呀，今天天气很好，我想在这边跟你们简单的 share 一下那个自驾游从马来西亚进泰国的一些需要准备的文件啊，它的 document 还有一些步骤啦。如果你们有兴趣的，你们就可以参考一下，然后你们就可以准备你们的泰国自驾游之旅了。
首先呢，你就需要准备2个东西吧，一个是你的 passport， 还有一个就是你车或者是你的摩托的那个 vehicle registration cert， 就是我们所谓的 car grant 啊。然后你就只需要带着这2个东西去买以下的这4个 document。4个 document， 第一个就是你个人的 white card， 第二就是你的车或者是摩托的 insurance， 第3就是一个 information of convenience form， 他们叫做 TM2 form。最后一个就是一个 passenger list 叫 TM3 form。所以这4个 document 你可以在哪里买？你可以去到最靠近 border 的 town 去找那些商店有挂着 Insurance Thailand 的店，在那边你可以一次过 settle 完这4个 document。然后那个 TM2 和3的 form 呢是一起的，就是前后，然后它会有2张。一张就是进泰国，一张就是出泰国的咯。只要注意的就是，如果你是和一大班的 family 或者是一大班的朋友，然后你们是多过1辆车去的，那么你们要注意的就是，你们坐你们的交通工具的时候，就要跟着那个 passenger list 去做。那个商店就会问，有哪几个人是坐同一辆车，然后他就会把他们放在同一个 passenger list。所以你们过 border 的时候，就跟着那个 list 去坐你们的车咯，这样子为了避免一些麻烦啊。然后这些 document 的价钱其实算蛮便宜的啦。车的 insurance 就 depends on 你买的那个 duration 哦，你买几长，有长就贵一点，短就便宜一点哦。所以就 depends on 你们会用你们的车在泰国多久咯。你们的车呢，有一个东西要注意，就是如果你驾的那个车或者是摩托是不是你的，你不是那个 owner 的话，记得你要跟 owner 做一个 authorized letter 给你，这样才证明他是 authorized你去驾他的车进泰国。我们为了省点时间，我们就会在几天前发现一间叫做川 B 可代 Copy and Insurance 的店，叫我们帮我们提早做好。So 当天的时候，我们就可以直接去那间店拿了，就直接进泰国，这样会省一点点时间。OK， 到这边呢，就是讲你已经有完你全部的 document， 你的 passport 啦，你的 insurance 啦，你的白卡啦，那些 form 的东西你已经全部有了。然后现在你就是前往的 border 咯 ，Malaysia border 就只是 chop passport 看一下 chop 而已。你到了泰国的 immigration， 你就 parking 好你的车或者是你的摩托，然后你就带着你的 passport、你的 white card，driver 就要带着那2个 TM2 跟3的 form 2张一起。带着进去 chop 你们 passport 啦，然后在这边要记得就是 driver 跟 passenger 同一个 list 的，就最好是排队在一起去做，因为我们有看过有的人他没有一起，他们分开排队，因为有几个 counter 嘛，他们分开排队，结果那边的 officer 不帮他们处理，让他们重新排过队，我们觉得会被逼浪费一点时间，就要排过，就弄到大家都不高兴。So let's remind 你们呢，你们记得跟着那个 list 排在一起。关于那个 TM2 和3的 form 呢，有2张嘛，对不对 ？officer 就会抽完2张，然后他会给你那一张出泰国的那个，所以那个你就要收好咯。然后你出泰国的也是一样，跟 passport 一起处理。然后泰国的 border 呢，它是有它的 OT 时间，然后他们有另外收费的。他们 OT 的价格在这边，然后 OT 时间我放在这边。做完 passport 过后呢，chop完条，你们就可以去到下一个 counter。下一个 counter 呢，只需要 driver 带着你的 passport、车的那个 car grant， 还有车的 insurance 3样东西去做一个叫做 simplified custom declaration form。我们把它叫成是车的 white card 啦。那个 officer 呢就会给你2张，然后2张都要去 sign， 他会给你2 sign。sign 了过后呢，他会把1张给你。所以那个纸的function呢，它就是让你进泰国的时候，他们会 scan 一下那个 barcode， 或者是他们要看一下，有时候他们会 check 一下你们的 passport 这样子啦，就只是要 declare 你的车有进到泰国，跟最后有出到泰国这样子罢了。记得要收好这张纸，因为如果你不见的话，他会 fine 你1万泰铢，其实1万泰铢 ，that's a lot。所以你出的时候呢，你就只需要把这张纸还给他们，就代表你的车成功离开泰国回去马来西亚这样啦。因为你把那张declaration form scan 了，就代表你已经成功过完泰国的 immigration， 就是代表你已经过了整个 border 了，然后你就可以准备开始你的泰国自驾游之旅了。以上呢就是一些简单的 sharing on 如何从自己驾车从马来西亚过border，然后进到泰国里面的一个自驾游的一些需要准备的文件，还有它的步骤啦。